إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. Continue la lecture, la traduction du tafsir de Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait terminé l'explication, le tafsir de Surat al-Qamar, Surat la Lune. Aujourd'hui, on entame l'explication de Surat An-Najm, l'étoile. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Donc Allah Azza wa Jal dit selon le sens dans les versets 1 à 18 de Surat An-Najm, Surat l'étoile. Par l'étoile, à sa disparition, votre compagnon, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné, c'est-à-dire l'ange Jibril, à la force prodigieuse. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. Il, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, révéla à son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente, près de Sidrat al-Muntaha, le lotus de la limite. Près d'elle, c'est-à-dire de Sidrat al-Muntaha, se trouve le jardin de Al-Ma'wa. Au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait, la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقسم تعالى بالنجم عند هويه أي سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار لأن في ذلك من آيات الله العظيمة ما أوجب أن أقسم به والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي لأن في ذلك مناسبة عجيبة فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم والمقسم عليه تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضلال في علمه والغي في قصده ويلزم من ذلك أن يكون مهتديا في علمه هاديا حسن القصد ناصحا للأمة بعكس ما عليه أهل الضلال من فساد العلم وفساد القصد وقال صاحبكم
لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق والهداية وأنه لا يخفى عليهم أمره وما ينطق عن الهوى أي ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه إن هو إلا وحي يوحى أي لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله وعن شرعه لأن كلامه لا يصدر عن هوى وإنما يصدر عن وحي يوحى. ثم ذكر المعلم للرسول صلى الله عليه وسلم وهو جبريل عليه السلام أفضل الملائكة الكرام وأقواهم وأكملهم فقال علمه شديد القوى أي نزل بالوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام شديد القوى أي شديد القوة الظاهرة والباطنة قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه قوي على إيصال الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منه وهذا من حفظ الله لوحيه أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين. Donc le Cheikh Sa'di rahimahullah dit en expliquant ces versets 1 à 18 de Sourate An-Najm, il dit qu'Allah Azza wa Jal a juré par les étoiles au moment de leur disparition, c'est-à-dire lorsque les étoiles disparaissent à l'horizon à la fin de la nuit, lorsque la nuit s'en va et que le jour arrive. Car il y a à ce moment-là de nombreux signes, des signes immenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a juré par les étoiles lorsqu'elles disparaissent. Et Allah Azza wa Jal a le droit de jurer par qui il veut de ses créatures. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal jure par une de ses créatures, c'est pour montrer son importance et le grand degré qu'il a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, rahimahullah, que les étoiles, al-najm, c'est le genre, à savoir qu'il y a plusieurs explications des savants. Certains ont dit qu'Allah Azza wa Jal a juré par les étoiles lorsqu'elles disparaissent, et d'autres ont dit que ce qui est voulu, c'est les étoiles dans leur totalité. Et c'est ce que dit Cheikh Sa'di rahimahullah lorsqu'il dit que mais l'authentique est que An-Najm, l'étoile, c'est un genre qui englobe l'ensemble des étoiles. Et Allah Azza wa Jal a juré par les étoiles de la véracité de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme révélation divine. Car il y a dans cela une coïncidence étonnante. Allah Azza wa Jal a fait des étoiles un embellissement pour les cieux. De la même façon, la révélation ainsi que les conséquences de cette révélation sont une beauté et un embellissement sur terre. Car si ce n'était la science héritée des prophètes alayhimus salam, les gens seraient dans les ténèbres plus noires que la nuit sombre. Et ce, pourquoi Allah a juré, à savoir de purifier son prophète sallallahu alayhi wa sallam de tout égarement dans sa science et de toute erreur dans son intention sallallahu alayhi wa sallam. Et cela implique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était guidé dans sa science et qu'il guidait également autrui. Et cela implique également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un but noble et qu'il prodiguait les conseils à sa communauté, contrairement à ce sur quoi sont les gens de l'égarement,
comme mauvaise science et comme but malsain. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit Sahibukum ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Ici, Allah Azza wa Jalla s'adresse à qui? Aux polythéistes. Allah Azza wa Jalla a utilisé le terme compagnon afin d'alerter les polythéistes de ce qu'ils savent de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que c'est leur compagnon, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi auprès d'eux. Ils l'ont donc vu, ils l'ont côtoyé, ils ont vécu avec lui, ils l'ont vu grandir et ils connaissaient parfaitement les qualités dont était doté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment qu'il était surnommé As-Sadiqul Amin, le véridique et le digne de confiance. Donc ici, Allah Azza wa Jalla a utilisé le terme compagnon afin d'alerter ces polythéistes de ce qu'ils savent de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que il était véridique et qu'il était bien guidé et que cela ne leur a pas échappé. Wa ma yantiqu anil hawa, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sous l'effet de la passion. C'est-à-dire que ce qu'il dit comme parole sallallahu alayhi wa sallam ne provient pas de la passion de son âme sallallahu alayhi wa sallam. In huwa illa wahyu yuha, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne suit que ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a révélé comme guidée et comme piété pour lui et pour autrui. Et cela prouve que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une révélation d'Allah à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il le dit Azza wa Jalla dans le verset 113 de Surat An-Nisa, et Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Le livre qui est le Coran et la sagesse qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela prouve également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est protégé et il est infaillible sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il informe au sujet d'Allah et au sujet de sa législation, car sa parole n'émane pas de la passion, mais elle émane de la révélation qui lui est inspirée. Puis Allah Azza wa Jal a cité le professeur et l'enseignant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Jibril alayhi salam, le meilleur des anges, le plus fort et le plus parfait des anges. Allah Azza wa Jal dit « Allamahu shadidul quwa » l'a enseigné celui doté de la force prodigieuse. C'est-à-dire que celui qui a apporté et celui qui a descendu la révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Jibril alayhi salam, à la force prodigieuse, c'est-à-dire qu'il a une énorme force apparente et cachée. Il est fort dans la mise en application des ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne d'appliquer. Il est fort dans la transmission de la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est fort dans le fait d'empêcher toute usurpation des anges vis-à-vis de la révélation, ou le fait que les anges puissent introduire, que les diables, et il est fort dans le fait d'empêcher toute usurpation des diables vis-à-vis de la révélation, ou le fait que les diables puissent y introduire une chose qui n'en fait pas partie. Et ceci fait partie de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de sa révélation lorsqu'il a envoyé
sa révélation à travers cet émissaire d'une force prodigieuse et digne de confiance, à savoir Jibril alayhi salam. ثم قال رحمه الله ذو مرة أي قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن، فاستوى جبريل عليه السلام وهو بالأفق الأعلى أي أفق السماء الذي هو أعلى من الأرض، فهو من الأرواح العلوية التي لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. ثم دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال الوحي إليه، فتدلى عليه من الأفق الأعلى، فكان في قربه منه قاب قوسين أي قدر قوسين، والقوس معروف، أو أدنى أي أقرب من القوسين، وهذا يدل على كمال المباشرة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام، فأوحى الله بواسطة جبريل عليه السلام إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، أي الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم. ما كذب الفؤاد ما رأى، ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه ما كذب الفؤاد ما رأى، أي اتفق فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه، وتواطأ عليه سمعه وقلبه وبصره، وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه، وأنه تلقاه منه تلقيا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب، فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره ولم يشك بذلك. ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من آيات الله العظيمة، وأنه تيقنه حقا بقلبه ورؤيته. هذا هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة. وقيل إن المراد بذلك رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه، وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله، فأثبتوا بهذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. ولكن الصحيح القول الأول، وأن المراد به جبريل عليه السلام كما يدل عليه السياق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين، مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه. Puis il dit rahimahullah, en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal, dhu mirra, doué de sagacité, c'est-à-dire de finesse. Et le Cheikh Saadi dit, c'est-à-dire de force, doté de force, d'un bon comportement et d'une beauté apparente et cachée. Et ceci est un descriptif de Jibril alayhi salam, des qualités dont est doté Jibril alayhi salam. Fastawa, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, c'est-à-dire Jibril alayhi salam. Wa huwa bil ufuq al-a'la, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur, c'est-à-dire l'horizon des cieux, qui est plus élevé que l'horizon de la terre. Et Jibril alayhi salam fait partie des âmes des cieux, allati la tanaluha ash-shayatin wa la yatamakkanuna min al-wusul ilayha, fait partie des âmes des cieux que ne peuvent atteindre ni les diables, que les diables ne peuvent toucher ou ne peuvent porter atteinte, et également les diables ne peuvent les atteindre.
ثم دنا. Donc ici, Jibril alayhi salam s'est montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Ici, Cheikh Saadi dit que c'est l'horizon des cieux. ثم دنا. Puis il se rapprocha, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, qui était au niveau de l'horizon des cieux, l'horizon du ciel, puis est descendu et se rapprocha du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui faire parvenir la révélation. ثم دنا. Donc il s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner et pour lui transmettre la révélation. Fatadalla. Et descendit encore et descendit encore plus bas. Donc Jibril alayhi salam faisait que descendre. Fatadalla alayhi min al-ufuq al-a'la. Donc il descendit encore plus bas que l'horizon du ciel. Fakana, jusqu'à être dans son rapprochement et dans sa proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qaba qawsayn. Il fut à 2 portées d'arc. Et l'arc est connu. Qu'est-ce que la portée d'arc? Hein? La portée d'arc, c'est la distance qui sépare la corde à l'endroit où l'on saisit l'arc. Donc l'arc, il est saisi au niveau de la moitié du demi-cercle qui forme l'arc. Donc la distance entre la corde et l'endroit où l'on saisit l'arc, c'est ce qu'on appelle une portée d'arc. Et ici, Jibril alayhi salam, qui était au niveau de l'horizon du ciel, est descendu et s'est rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à être à proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une distance de 2 arcs, de 2 portées d'arc. Ou adna, ou plus proche encore, plus proche que 2 portées d'arc. Et ceci prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu directement la révélation de Jibril alayhi salam et qu'il n'y avait aucun intermédiaire entre lui et Jibril alayhi salam. Fa'awha, Allah azza wa jal révéla donc. Il révéla à travers Jibril alayhi salam ila abdihi, à son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il révéla, ce qu'Allah azza wa jal lui a révélé comme législation et comme nouvelle comportant la bonne guidée. Puis Allah azza wa jal dit ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam a coïncidé avec sa vue concernant la révélation qu'Allah azza wa jal lui a révélée. Et ainsi a été le cas pour son ouïe, son cœur et sa vision et sa vue, alayhi salatu wa salam, qui ont parfaitement assimilé la révélation divine. Et cela prouve que la révélation divine est parfaite. La révélation qu'Allah azza wa jal révèle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam est parfaite. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a perçu d'une façon indéniable, sans qu'il n'y ait le moindre doute ou sans qu'il n'y ait la moindre ambiguïté. Ainsi, le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas contredit sa vue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu donc aucun doute sur la révélation qu'il a perçue de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ceci est l'une des explications de ce verset. Ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. C'est-à-dire que ce que le cœur a perçu de la révélation n'a pas contredit
ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu également de cette révélation. Donc ceci est la première explication. Et Cheikh Saadi dit, rahimahullah, et il est possible que ce qui est voulu est ce qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la nuit de l'ascension. Il est possible que ce qui est voulu par ce qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam est ce qu'il a vu lors de la nuit de l'ascension comme signe immense d'Allah azza wa jal. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est persuadé de ce qu'il a vu, à la fois son cœur et sa vue. Et ceci est l'interprétation authentique de ce verset. Donc Cheikh Saadi dit, rahimahullah, dit que c'est l'interprétation authentique de ce verset. Puis il dit qu'il y a une troisième interprétation, à savoir que ce qui est voulu par la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur la nuit de l'ascension. Et ceci est l'interprétation de beaucoup de savants, rahimahumullah, qui attestent à travers cette explication que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur dans cette vie d'ici-bas. Mais ce qui est authentique est la première parole, à savoir que ce qui est voulu est Jibril alayhi salam, que ce qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jibril alayhi salam, ma kadhaba al-fuad ma ra'a, qu'il a vu Jibril alayhi salam et non Allah azza wa jal, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu lors de la nuit de l'ascension Jibril alayhi salam, comme cela, comme le prouve le contexte des versets, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam dans son apparence originelle, à deux reprises. La première fois, lorsqu'il était au niveau de l'horizon élevé, en dessous des cieux, comme cela a été dit précédemment, et la deuxième fois, au-dessus des 7 cieux, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'ascension auprès de Sidrat al-Muntaha. Pour cela que Allah azza wa jalla dit وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. C'est-à-dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu une seconde fois Jibril alayhi salam descendre vers lui. Il a vu Jibril dans son apparence initiale, car Jibril alayhi salam venait et donnait la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous quelle forme ? Sous forme humaine, sous apparence humaine. Quant à ces deux reprises, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam sous sa forme d'origine. Et certains savants, comme l'imam al-Baghawi rahimahullah, ont dit que cela est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est le seul des prophètes à avoir vu Jibril dans son apparence initiale. Et ce hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Jibril de lui montrer son apparence d'origine, comment il est réellement. Son apparence angélique, si on peut dire. Et Jibril alayhi salam s'est donc montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait 600 ailes et il avait couvert l'horizon. Alayhi salam. ثم قال رحمه الله عند سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره أو لانتهاء علم الخلق إليها أي لكونها فوق السماوات والأرض فهي المنتهى في علوها أو لغير ذلك والله أعلم
فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة. عند تلك الشجرة جنة المأوى، أي الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلا تنتهي إليه الأماني وترغب فيه الإرادات وتأوي إليها الرغبات، وهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة، إذ يغشى السدرة ما يغشى، أي يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل. ما زاغ البصر وما طغى، أي ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده، وما طغى أي وما تجاوز البصر، وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه، أن قام مقاما أقامه الله فيه ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حد عنه، وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين، فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور، إما أن لا يقوم العبد بما أمر به، أو يقوم به على وجه التفريط، أو على وجه الإفراط، أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا، وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وسلم، ولقد رأى من آيات ربه الكبرى من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. Puis Cheikh Sa'di rahimahullah explique la suite de ces versets lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit Inda sidratil muntaha, et il l'a vu, et il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de Sidrat al-Muntaha, que l'on pourrait traduire par le lotus de la limite, qui est un immense arbre au-dessus des 7 cieux. Il a été appelé le lotus de la limite, Sidratul Muntaha, car c'est à son niveau, au niveau de ce lotus, au-dessus des 7 cieux, que s'arrête ce qui monte de la terre et descend de cet arbre ce qui descend de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala comme révélation et autres, où le sens est que la limite de la science des créatures s'arrête à cet arbre, car elle est au-dessus des cieux, au-dessus des 7 cieux et de la terre. Ainsi, elle est à sa hauteur limite, où d'autres explications peuvent être données et la science appartient à Allah. Ainsi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu Jibril alayhi salam à cet endroit, qui est l'endroit dans lequel se trouvent les âmes élevées, les âmes pures et belles, un endroit que ne peut approcher le diable ni toute autre âme mauvaise. Auprès de cet arbre, le lotus de la limite, Jannatul Ma'wa, se trouve le jardin de Al-Ma'wa, qui est le jardin qui englobe l'ensemble des délices, et c'est la destination de tous les espoirs, et c'est vers ces jardins que se dirigent toutes les aspirations. Et cela prouve que le paradis, bien sûr le jardin dont il est question ici, c'est le paradis, Jannatul Ma'wa, qui est un des noms du paradis. Et cela prouve que le paradis est dans les endroits les plus élevés, au-dessus des 7 cieux. Car Allah Azza wa Jalla dit Indaha, auprès de cet arbre, il y a le paradis de Al-Mawa. Or, cet arbre est au-dessus des 7 cieux. Donc, le paradis est dans les endroits les plus élevés. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. Ici, Cheikh Sa'di rahimahullah dit que ce lotus a été recouvert par l'ordre d'Allah Azza wa Jal d'une chose immense dont ne connaît la description qu'Allah subhanahu wa ta'ala.
Vous verrez dans les livres de Tafasir qu'il y a énormément d'explications de ce qui a couvert ce lotus de la limite, mais tout ceci n'est pas appuyé par des preuves. C'est pour cela que Cheikh Saadi rahimahullah dit que seul Allah Azza wa Jal connaît la description de cette chose qui a recouvert ce lotus de la limite. Sidratul Muntaha. Ma zagha al-basar wa ma tagha. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. C'est-à-dire que la vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dévié ni à droite ni à gauche et n'a pas outrepassé la mesure. Et cela fait partie du bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a placé dans cette posture et dans cet endroit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de regarder ce qu'Allah Azza wa Jal lui a permis de regarder. Ainsi, le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne déviait ni à droite ni à gauche. Il ne dépassait pas les limites de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a permis de voir. Et ceci fait partie des comportements les plus louables du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un comportement par lequel il a surpassé les premiers et les derniers. Car les manquements en général vis-à-vis d'un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ont lieu soit lorsque le serviteur ne met pas en pratique l'ordre d'Allah, ou soit il le met en pratique mais avec des manquements, ou soit il le met en pratique mais en commettant des excès, ou soit il le met en pratique en déviant à droite et à gauche. Et toutes ces choses, à savoir de ne pas obéir aux ordres d'Allah, ou d'obéir aux ordres d'Allah avec des manquements, ou d'obéir aux ordres d'Allah en commettant des excès, ou d'obéir aux ordres d'Allah en faisant des déviances à droite et à gauche, toutes ces choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en est exempté. Par qui? Qui l'a exempté de tout cela? Allah subhanahu wa ta'ala. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le paradis, il a vu l'enfer, il a vu bien d'autres choses lors de la nuit de l'ascension sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui veut plus de détails, qu'il retourne au hadith de l'Isra, dans lequel il y a énormément de détails sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu lors de cette ascension. ثم قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. Donc il dit Azza wa Jal, selon le sens dans les versets 19 à 25 de Surat An-Najm, Surat l'étoile. Que vous ensemble Al-Lat et Al-Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre, serait-ce à vous le garçon? Serait-ce à vous le garçon et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture, c'est-à-dire les suppositions et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Ou bien l'homme aura-t-il tout ce qu'il désire? À Allah appartient la vie future et la vie d'ici-bas.
قال الشيخ السعدي رحمه الله: لما زكى تعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق والأمر بعبادة الله وتوحيده، ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء ولا تنفع ولا تضر، وإنما هي أسماء فارغة عن المعاني سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال، ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقها، فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلال. فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من العبادة، وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها، فسموا اللات من الإله المستحق للعبادة، والعزى من العزيز، ومناة من المنان، إلحادا في أسماء الله وتجريا على الشرك به، وهذه أسماء متجردة عن المعاني، فكل من له أدنى مسكة من عقل يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها. Donc il dit rahimahullah, après qu'Allah Azza wa Jal ait fait l'éloge de ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme guide et comme religion de vérité, après qu'il ait cité l'ordre d'adorer Allah Azza wa Jal seul, il cite subhanahu wa ta'ala la fausseté dans laquelle sont les polythéistes en adorant des choses qui n'ont aucun attribut parfait, des choses qui ne peuvent ni apporter un bien ni éloigner d'un mal ou ni apporter un mal. Ce ne sont que des noms vides de sens, des noms que les polythéistes ainsi que leurs ancêtres ont eux-mêmes donnés. Ils ont innové pour ces divinités adorées en dehors d'Allah, ils leur ont innové des noms faux que ces divinités ne méritent aucunement. Ainsi, ces polythéistes ainsi que leurs ancêtres ont berné leur propre personne et ont dupé autre qu'eux. Des divinités dont l'état est ainsi, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent ni apporter un bien ni apporter un mal, des divinités que les adeptes eux-mêmes, à qui les adeptes eux-mêmes ont donné un nom, des divinités dont la situation est ainsi, ne méritent même pas le poids d'un atome d'adoration. Et ces divinités qu'ils ont appelées ainsi, ils leur ont donné ces noms en prétextant que ces noms découlent d'attributs qu'ont ces divinités. Ainsi, ils les ont appelés Al-Lat, qui est issu de Al-Ilah, celui qui mérite d'être adoré. Al-Uzza, qui est extrait du nom Al-Aziz. Et Manat, qui est extrait du nom Al-Mannan. Ils ont ainsi dénaturé les noms d'Allah Azza wa Jal et ont osé sombrer dans le polythéisme. Tous ces noms sont dénués de sens, et toute personne qui n'a ne serait-ce que des restes de raison connaîtra la nullité des attributs qui leur sont donnés, c'est-à-dire à ces divinités. ألكم الذكر وله الأنثى أي أتجعلون لله البنات بزعمكم ولكم البنون تلك إذا قسمة ضيزى أي ظالمة جائرة وأي ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفصيل العبد المخلوق على الخالق تعالى عن قولهم علوا كبيرا. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة وبرهان
على صحة مذهبكم وكل أمر ما أنزل الله به من سلطان فهو باطل فاسد لا يتخذ دينا وهم في أنفسهم ليسوا بمتبعين لبرهان يتيقنون به ما ذهبوا إليه وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم والحال أنه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن من فقد العلم والهدى ولهذا قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على المقصود وأقام عليهم من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه فلم يبق لأحد عذر ولا حجة من بعد البيان والبرهان وإذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي فالبقاء على هذه الحال من أسفه السفه وأظلم الظلم ومع ذلك يتمنون الأماني ويغترون بأنفسهم ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تمنى وهو كاذب في ذلك فقال أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى فيعطي منهما من يشاء ويمنع من يشاء فليس الأمر تابعا لأمانيهم ولا موافقا لأهوائهم. Puis il dit, rahimahullah, en expliquant la suite des versets, Alakumu dhakaru walahul untha. Serait-ce à vous le garçon et à lui la fille? C'est-à-dire, attribuez-vous les filles selon vos prétentions à Allah Azza wa Jal et à vous les garçons, lorsqu'ils prétendaient qu'Allah Azza wa Jal avait des enfants et que les enfants d'Allah étaient des filles. Wal'iyadhu billah. Or, les mushrikoun, eux, aimaient ou détestaient les filles. Ils détestaient les filles. Pour eux, lorsque l'on leur annonçait la naissance, lorsqu'on leur annonçait la naissance de leur fille, iswadda wajhuhu wa huwa kadhim. Son visage s'assombrissait et la colère commençait à l'envahir. Et Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et quand la fille enterrée, vivante, sera questionnée pourquoi elle a été tuée. Donc les polythéistes, avant l'arrivée de l'islam, lorsque on leur annonçait la naissance d'une fille, eh bien, ils l'enterraient vivante, wal'iyadhu billah. Et l'islam, bien sûr, est venu pour abolir et condamner cette pratique. À le fait que les polythéistes attribuent à Allah les filles et qu'ils se réservent à eux les garçons, Allah Azza wa Jalla dit tilka idhan qismatun dhiza. Voilà donc un partage injuste et inéquitable. Et quelle injustice est plus injuste qu'un partage qu'un serviteur, qu'une créature fait avec son créateur. Comment une créature peut partager quelque chose avec son créateur? C'est Allah Azza wa Jal qui donne, et en aucun cas une créature qui viendrait partager une chose entre lui et son créateur. Qu'Allah Azza wa Jal soit exempté et soit purifié de toutes ces paroles. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet, notamment les noms qu'ils ont donnés à leur divinité. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune preuve, aucun argument qui prouverait la véracité de ce qu'ils ont fait. Et toute chose dans laquelle Allah Azza wa Jalla n'a pas révélé de preuve,
est une chose qui est fausse et qui ne peut en aucun cas être considérée comme religion. Et à la base, ces polythéistes ne suivent pas les preuves, mais ils suivent les conjectures, les suppositions, et ils suivent leur ignorance minable. Ils suivent également ce que leur passion leur dicte, comme polythéisme, comme innovation qui est en totale concordance avec leurs désirs. La réalité est que rien ne justifie de suivre leurs suspicions et leurs suppositions. Rien ne justifie cela. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit « وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى » Et la guidée leur est parvenue de leur Seigneur. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal leur a fait parvenir le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, et leur a fait parvenir le message et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal leur a fait parvenir tout ce dont a besoin le serviteur. Allah Azza wa Jal a explicité tout ceci et l'a prouvé par des preuves irréfutables qui, normalement, doivent faire en sorte que ces personnes se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, après l'établissement de ces preuves et de ces arguments de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne reste pour personne ni excuse, ni prétexte. Puis il dit, rahimahullah, la situation dans laquelle sont les polythéistes. Ils suivent des suppositions et des conjectures. Et la finalité est le malheur éternel et le châtiment perpétuel. Le fait de rester dans cette situation, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans une situation dans laquelle ils n'ont aucune preuve. Ce dans quoi ils y sont parce qu'ils suivent des suppositions. Rien ne prouve la véracité du polythéisme dans lequel ils sont et le fait d'adorer ces statues et ces divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal. Donc ils sont dans une posture qu'ils ne peuvent en aucun cas justifier. Et la finalité de cela est le malheur éternel et le châtiment perpétuel dans l'au-delà. Le fait donc, qui donc peut rester dans une situation comme celle-ci? Cheikh Saadi dit, ne reste dans une situation telle quelle que le plus bête des bêtes et le plus injuste des injustes. Et au-dessus de tout cela, malgré cette situation dans laquelle les polythéistes sont, ils ont des espoirs et ils sont dupés par leur propre personne. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a condamné et a réprimandé celui qui prétend recevoir et percevoir ce qu'il espère. Am lil insani ma tamanna falillahi al-akhiratu wal-ula. Ou bien l'homme aura-t-il ce qu'il désire? C'est-à-dire que ce polythéiste croit-il ou a-t-il encore un espoir de connaître la félicité et de connaître le bonheur dans l'au-delà? Allah Azza wa Jal dit falillahi al-akhiratu wal-ula. À Allah appartient la demeure de l'éternel ainsi que la première, c'est-à-dire celle d'ici-bas. À savoir qu'Allah Azza wa Jal donne de ces deux demeures, de cette vie d'ici-bas et de la vie de l'au-delà, il donne à qui il veut et il prive qui il veut subhanahu wa ta'ala. Ainsi,
Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne et prive ne suit pas les espoirs et les aspirations de tel ou un tel. Et le fait qu'Allah donne et qu'il prive ne suit pas les passions de ces polythéistes. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك